صلوات پڑھنے میں نواز اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھنے میں اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. جن حضرات نے نظم کی صورت میں مناقب و فضائل و مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اللہ کے کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کے ان گلہائے عقیدت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص، تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے خلاق کا ایک اعلان پیش کیا ہے اور وہ اعلان یہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. میرا واجب الاحترام مجمع اللہ اگر چاہے تو قیامت کے دن اپنے نام سے بھی بلا سکتا ہے. قیامت میں ایک آواز گونجے کہ میری مخلوق حاضر ہو جائے. کسے انکار ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی مجال ہے؟ کون ہے جو دم انکار کا کرے گا؟ عزیزان گرامی، مگر حکم ہوتا ہے ہم اپنے نام سے نہیں بلائیں گے. اسی طرح اگر اللہ چاہے قیامت کے دن کہے کہ میرے نبی کی امت حاضر ہو جائے، میرے حبیب کی امت حاضر ہو جائے، تو کس کو انکار ہے؟ کون ہے جس کے لیے جائے دم زدن ہے؟ حکم ہوتا ہے نہ ہم اپنے نام سے بلائیں گے نہ اپنے نبی کے نام سے بلائیں گے. اور وجہ غالباً یہ ہے اگر اپنے نام سے بلائیں تو ما سوی اللہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لبیک کہتے ہوئے سارے حاضر ہو جائیں گے تو گویا وہ ایک گڑبڑ ہو جائے گی، ایک شور شرابہ ہوگا. اور وہ دن جزا سزا کا دن ہے. وہ دن لوگوں کو ان کی نیکیوں کے اجر دینے کا دن ہے اور گستاخوں اور دشمنوں کو ان کی سزا تک پہنچانے کا دن ہے. وہ گڑبڑ کا دن نہیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں تاکہ لوگوں کا انجام جلدی پتہ چل جائے، تاکہ ان کا انجام جلدی پتہ چل جائے. میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے بہتر جاننے والے موجود ہیں. عزیزان گرامی، عہدہ امامت اللہ کی طرف سے ملتا ہے. جس کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے اللہ کے دفتر میں، ریکارڈ میں، حساب میں اس کا نام موجود ہوگا، اس کا ایڈریس موجود ہوگا. جسے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اللہ کے ہاں اس کا نام اور ایڈریس موجود ہے. اللہ پکارے گا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. فرقہ اپنے امام کا نعرہ لگاتا ہوا حاضر ہو جائے گا. انہم علی بامام مبین، وہ دونوں امام تھے اور کھلے ہوئے امام. اب ان کے اللہ نام پکارے گا، فرقہ لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جائے گا. میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب کو اللہ نے امام اللہ علی کا نام
पुकारेगा, फिरका लब्बैक सादैक और अली अली करता हाजिर हो जाएगा। मेरे और आपके आका और मौला इमाम हसन को अल्लाह ने इमामत अता की, अल्लाह हसन का नाम पुकारेगा, फिरका लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएगा। हुसैन को अल्लाह ने इमामत बख्शी, अल्लाह हुसैन का नाम पुकारेगा, फिरका लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाएगा। यहाँ तो आपको ये हदीस में भी मिलेगा जो अब पढ़ने जा रहा हूँ। महशर में एक आवाज़ गूंजेगी, हातिफ की निदा आएगी, कुम या ज़ैनुल आबिदीन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन उठिए। ज़ैनुल आबिदीन को अल्लाह ने इमामत बख्शी, अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन का नाम पुकारेगा, फिरका अली अली करता हाजिर हो जाएगा। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें, अहले महशर हैरान भी होंगे, इंक्लूड अंबिया किराम के। वो कहेंगे हम में सफ़ीउल्लाह थे, नजीउल्लाह थे, खलीलुल्लाह थे, ज़बीउल्लाह थे और कलम और यानी सारे अंबिया रूहुल्लाह तक थे, मगर हम में कोई ज़ैनुल आबिदीन नाम का नबी न था। ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? तो उन्हें बताया जाएगा, ए अंबिया किराम, ये नबी नहीं हैं, अल्लाह के आखिरी नबी पैगंबर अकरम के छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन के फर्जंदे अर्जमन ज़ैनुल आबिदीन। इबादत करने वालों की जीनत इमाम हुसैन के फर्जंदे अर्जमंद हैं। मेरे यहाँ तक पढ़ने से मेरा मतलब ये था, जिसको अल्लाह ने इमामत दी है, अल्लाह उसका नाम पुकारेगा। जिसको इस ओहदे पे फायज किया है, अल्लाह उसको पुकारेगा। मैं सोचता हूँ, जिन्हें अल्लाह ने इमाम किया नहीं, जिन्हें अल्लाह ने ये ओहदा दिया नहीं, जिन्हें अल्लाह ने इस मनसब पे फायज किया नहीं, अल्लाह ने तो उनका नाम ही नहीं पुकारना, ये फिरके बेचारे क्या करें? एक सलमान पढ़ने बुलंद मेरे साथ साथ आइएगा। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे। जहाँ मेरे मज़हब का नाम शिया आया है, जहाँ मेरे मज़हब का नाम इस्ना अशरिया आया है, जहाँ मेरे मज़हब का नाम खैरुल बरिया आया है, वहाँ मेरे मज़हब का एक नाम इमामिया भी आया है। और मेरे सामने पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इमामिया के माना है वो लोग जिनका कोई इमाम हो। दूसरे लफ्ज़ों में अर्ज़ करूँ, इमाम वाले लोग, वो फिरका जिनका कोई इमाम हो। अब आप सोचते होंगे, इमाम के बगैर तो कोई फिरका नहीं, लोगों के पास इतने इतने इमाम हैं। आप अगर बैठ के गिनने शुरू कर दें, यकीन जानिए आप शुमार न कर सकें। अगर यहाँ के इमाम आप गिन भी लेंगे तो जो वहाँ से मंगवाए जाते हैं वो कौन शुमार करेगा? अजीज़ान गिरामी, लोगों के पास इतने इमाम हैं आप गिन नहीं सकते। उनके लिए एक ही लफ्ज़ है जो मौजून है, और वो ये है कि उनके पास बेशुमार इमाम, तवज्जो रहे, उनके पास बेशुमार इमाम हैं, मगर इसके बावजूद हमारे अलावा कोई इमामिया ना कहलाया। लोगों के पास बड़े इमाम, मगर इमामिया कोई ना कहलाया। हम इमामिया कहलाए तो हम ही क्यों इमामिया कहलाए? मेरे अजीज़ों, दो हाल से खाली नहीं। या तो जैसा हमने मसला इमामत को समझा है ऐसा किसी दूसरे ने समझा नहीं, और या फिर जैसे हमारे इमाम हैं ऐसे किसी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर जैसा हमने मसला इमामत को समझा ऐसा किसी ने समझा नहीं, और या फिर जैसे हमारे इमाम हैं ऐसे किसी के इमाम नहीं। बिल्कुल सिंपल सी गुफ्तगू है, ना आसमान से ऊपर की ना ज़मीन से नीचे की। अय्याम अज़ा इख्तिताम को पहुँचने वाले हैं। आपने पूरे 2 महीनों में देखा हर जगह सफ़े मातम बिछी है। हज़रत अब्बास अलमदार के अलम लोगों ने बरामद किए हैं। हज़रत अब्बास अलमदार अशजाउन्नास कमरे बनी हाशिम, और हज़रत अब्बास अलमदार बहुत अज़मत वाली हस्ती हैं। अल्लाह ने उन्हें बाबुल मुराद और बाब हाजात करार दिया है। वो बड़ी अज़मत वाली हस्ती हैं। और इसी तरह हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील बहुत बड़े शुजा, बड़े बहादुर, और हाशमियों में से एक ऐसी हस्ती जो हमेशा याद रखी जाएगी, जिन्हें हमेशा अमीर मुस्लिम के नाम से याद किया जाएगा। इसी तरह आप हज़रत मोहम्मद हनफिया, जिसके लिए इमाम फरमाते थे कि मोहम्मद हनफिया को मेरी शुजाअत दी गई है। अजीज़ान गिरामी, मगर मेरा यहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज़ करने का मकसद ये है, आप पूरी कायनात में घूम जाइए, पूरी कायनात का
سروے کر لیجئے، آپ کو کوئی ایک شیعہ ایسا نہ ملے گا جو حضرت عباس کو امام کہتا ہو، حضرت محمد حنفیہ کو امام کہتا ہو، حضرت امیر مسلم کو امام کہتا ہو، علی اکبر کو کوئی امام کہتا ہو، امیر قاسم کو کوئی امام کہتا ہو، اون محمد کو کوئی امام کہتا ہو۔ عزیزان گرامی، اب لوگ یہ تو سوچیں کہ یہ لوگ منتیں دے کے، نیازیں دے کے، حاضریاں دے کے، علم برآمد کر کے عباس اور اکبر جیسی ہستیوں کو امام نہیں مانتے تو یہ ایرے غیرے کو امام کیسے مانتے؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ آپ کافی میں آج بھی پڑھ لیں، توجہ ہے آپ اللہ سے۔ بعد واقعہ کربلا کے حضرت امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور دونوں چچا بھتیجوں میں جو گفتگو ہوئی وہ اصول کافی کے اندر بطور ریکارڈ موجود ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کہتے ہیں بھتیجے امام حسین تو شہید ہو گئے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، میں ان کا بھائی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، ان کے بعد امام میں ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں چچا آپ اس طرح نہ کہیں، آپ امام نہیں، امام میں ہوں۔ کہا مگر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام فرماتے ہیں ہو سکنے کی بات نہیں، آپ ہیں جو نہیں۔ ہو سکنے کی بات نہیں، آپ ہیں جو نہیں، مگر میں کیوں نہیں؟ آخر میں علی کا بیٹا ہوں، حسین کا بھائی ہوں۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، کسی بھی دور دور تک کسی ذہن میں یہ نہ جانے پائے کہ دونوں چچا بھتیجوں کا جھگڑا تھا بیت اللہ کے پاس کہ ہم میں امام کون ہے۔ نہیں، طریقے تبلیغ اہل بیت کچھ ایسا بھی ہے، کبھی کسی بڈھے کو وضو کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہا تو دو ننھے ننھے بچے کہتے ہیں بابا ہم وضو کرتے ہیں، ذرا بتانا ہم میں سے صحیح وضو کون کرتا ہے؟ حسن و حسین نے وضو کیا، بوڑھا کہتا ہے آپ دونوں کا ایک صلوات پڑھ لیں۔ یہ طریقے تبلیغ اہل بیت ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں چچا اب کیا گارنٹی ہے اگر ان حاجیوں سے فیصلہ کرائیں جو اس وقت دوران طواف میں ہیں، وہ امامت کے مسئلے کا صحیح فیصلہ کر بھی پائیں گے یا نہیں؟ تو یہ سارا ماحول شاعر اللہ کا ہے، یہاں یہ بیت اللہ ہے، وہ چاہے زمزم ہے، وہ صفا ہے، وہ مروہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ سارے شاعر اللہ ہیں، یہ بیت اللہ ہے۔ آپ ایسا کریں کسی سے بھی اپنے حق میں گواہی دلوا دیں، میں آپ کو امام مان لوں گا۔ اس وقت قریب ترین جو شاعر اللہ میں سے ہے وہ حجر اسود ہے، آپ حجر اسود کے قریب جائیے اور جا کے اس سے اپنے حق میں گواہی دلوائیے، میں آپ کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت محمد حنفیہ گئے حجر اسود کے قریب کھڑے ہوئے اور کہے اے حجر اسود میں علی کا بیٹا، حسین کا بھائی، اب جب واقع کربلا امام حسین شہید ہو چکے، ان کے بعد کیا میں امام نہیں؟ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا، کوئی جواب نہ آیا۔ زین العابدین آگے بڑھے، کہتے ہیں چچا بس کیجئے، یہ کیا ممکن ہے حجت خدا بلائے اور مخلوق خدا اس کا جواب ہی نہ دے؟ حجت خدا کوئی سوال کرے اور مخلوق خدا میں سے اس کا کوئی جواب ہی نہ دے۔ بات تو مکمل ہو چکی ہے مگر میں اتمام حجت کے طور پہ آگے بڑھتا ہوں۔ اب کافی کے وہ لفظ پڑھوں آپ کے سامنے۔ حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے، ظاہر ہے امام کا کلام اس کا کچھ انداز اور ہوگا۔ میرے امام فرماتے ہیں اجر اسود تجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی سلطنت ہے، جس نے تجھ سیاہ پتھر کو یہ عظمت بخشی، میثاق انبیاء قرار دیا، میثاق اولیاء قرار دیا، میثاق اوصیاء قرار دیا، تجھے بہترین مقام یعنی جنب بیت اللہ عطا کیا، تیری تعظیم مناسک حج میں رکھی۔ لما اخبرتنا من الوصی والامام بعد الحسین، تو ہمیں کیوں نہیں بتاتا حسین کے بعد امام کون ہے، حجت خدا کون ہے، معصوم مفترض الطاعت کون ہے، خلیفۃ اللہ کون ہے، اللہ کے علم کا خزانہ کون ہے، جنت تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے، ارادہ ازلی پروردگار سے پاک و پاکیزہ کون ہے۔ فتحرک الحجر وقاد یزول موضعہ، پتھر میں حرکت آئی، قریب تھا اپنے مقام سے گر جاتا۔ آتاہ اللہ بلسان عربی مبین، اللہ نے اسے عربی زبان دے دی، پکار کے کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے چن لیا، امامت کا حق زین العابدین کا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔
सलामत रहे। इमामत का हक ज़ैनुल आबिदीन का है, किसी दूसरे का नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो रहे आप हज़रात की। हज़रत मोहम्मद हनफिया उस वक्त तस्लीम करना पड़ा कि इमाम आप ही हैं। और मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, इमाम अहले लुगत ने लिखा मा यौम बे, आप घबराए और थके तो नहीं ना, मेरी तरफ मुतवज्जह है। मा यौम बे, जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अब आप मुझे ये फरमाएं, जिसे आगे चलने का ही शऊर ना हो उसके पीछे कौन चलेगा? जिसे आगे चलने का ही सलीका ना हो कौन उसके पीछे चलेगा? और चलेगा भी तो क्या पाएगा? अहले लुगत ने एक माना लिखे इमाम के, और वो ये हैं कि जिस तरह मिस्त्री जब दीवार बनाते हैं उनके हाथ में एक रस्सी होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद लटका के देखते हैं दीवार सीधी है या टेढ़ी है, उसे अपनी जुबान में वो साल कहते हैं। समझो, साल जो लटका लटका के देखते हैं दीवार सीधी है या टेढ़ी है, इसी को अरबी जुबान में इमाम कहते हैं। अब मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, ए मुसलमान, तू नमाजों पे नमाजें पढ़े जा रहा है, रोज़ों पे रोज़े रखे जा रहा है, हज्जों पे हज किए जा रहा है, ज़कातों पे ज़कातें दिए जा रहा है। यकीन जानिए जिस मिस्त्री के पास वो साल ना हो, शाम को बनी बनाई दीवार गिरानी पड़ती है, कोई उजरत देने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी दानिश व बीनिश में कोई कमी नहीं, उसके कारीगरी में कोई कमी नहीं, औजारों में औजार की कमी है, जिसे वो साल कहता है लोग उसी को इमाम कहती है। और नमाजों पे नमाजें पढ़े जा रहे हो, रोजों पे रोजे रखे जा रहे हो, हज्जों पे हज किए जा रहे हो, जब तुम्हारे हाथ में इमामत की साल ही कोई नहीं, तुम्हें पता क्या दीवारें आमार सीधी जा रही है? दीवारें आमाल सीधी जा रही है या टेढ़ी जा रही है? मैं बिल्कुल आसमान से नीचे और जमीन से ऊपर ही की बातें करता हूँ, बुलंद जितनी, जिसे हर मैं ये समझता हूँ कि मेरी महफिल में जितने मौजूद हैं उनमें कोई ये ना कहे कि मुझे बात समझ नहीं आई। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की। मैं इसका एक मुशाहिदा आपकी खिदमत में पेश करूँ। आप बड़े से बड़े नमाजी के पास जाइए और जाके कहिए आप पक्के नमाजी हैं, यकीनन आप बरगुज़ीदा खुदा होंगे। कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह जाने उसने मंजूर किया या नहीं। तवज्जो है ना आप? पक्के रोजेदार के पास जाइए, आप यकीनन बरगुज़ीदा खुदा होंगे। आपने तो सारे रोजे रखे और सयाम की पूरी पाबंदी फरमाई और साथ साथ तरावियां भी पढ़ते रहे, आप बरगुज़ीदा खुदा होंगे। कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह जाने उसने कबूल किया या नहीं। हज करके आए, जाइए, जाके उसे मुबारकबाद दीजिए। किसके पास जा रहे हैं? जो काबा से आया है उसे मुबारकबाद देने, उसे सलाम करने। उसने हज किया, जो काबा से आया है उसे मिलने जा रहे हैं, जो काबा में आया है उसका कभी ख्याल ही नहीं है, उसका कभी ख्याल ही नहीं किया। गए और जाकर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हज कर आए। मक्के से आगे हद कोई नहीं और इससे बड़ी और इबादत कोई नहीं। अब तो सारा खानदान बख्शवा के पलटे होंगे बाहरों से। अजीज़ान गिरामी, तो वो भी कहता है नहीं नहीं, अल्लाह जाने उसने मंजूर किया या नहीं। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, यकीन जानिए, आप अगर अपना घर बनवा रहे हैं, मिस्त्री के साथ एक मजदूर आपने लगाया है, जाहिर है मिस्त्री की वो जो उजरत और मजदूरी है वो कहीं बुलंदो वाला है, जबकि मजदूर की मजदूरी बहुत थोड़ी है। आपके यहाँ मिस्त्री काम के लिए आ गया, मजदूर भी आ गया, दोपहर तक काम करते रहे, दोपहर को काम बंद कर दिया आपने। या तो मटेरियल नहीं पहुंच पाया था या प्रोग्राम ही बदल गया कि ये दीवार अब यूं नहीं बनेगी बल्कि यूं बनेगी। बस जैसे ही प्रोग्राम बदला या मटेरियल न पहुंच पाया, मजदूर मुतमईन है जिसने आधा दिन काम किया, 6 घंटे जिसने आपके घर में काम किया वो मुतमईन है। मेरी दिहाड़ी, ये उन्हीं का लफ्ज है, मजदूरों का लफ्ज है, मेरी दिहाड़ी कोई नहीं मार सकता। घर से मैं काम के लिए आया था, आधे से ज्यादा दिन इसके घर में काम करते हुए गुजार दिया, अब अगर नहीं हो रहा तो इसकी मर्जी है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। एक मजदूर तो मुतमईन है। एक परहेजगार से जब भी पूछा जाए कहता है अल्लाह जाने मंजूर है या नहीं, अल्लाह जाने मंजूर है या नहीं। मजदूर मुतमईन है, परहेजगार और मुल्ला क्यों मुतमईन नहीं? वजह मैं बताता हूँ, सलवात आप पढ़ लें। वजह मैं, मेरा दिल चाहता है अपनी और आपकी तरफ से अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ता हूँ मगर ये यकीन कैसे आए जो पढ़ी है ये मंजूर है। रोज़ा रखता हूँ मगर ये यकीन कैसे आए जो रखा है मंजूर है। हज पे गया हूँ मगर ये यकीन कैसे आए जो हज किया है ये मंजूर और मकबूल है। अज़ीज़ान गिरामी, मनाक़िब ख़ारज़मी के अंदर ये रिवायत आई, पाक पैगम्बर फरमाते हैं अना मीज़ानुल अदल
میں عدل کا ترازو ہوں. توجہ ہے. میں عدل کا ترازو ہوں. علی عمودہ، علی وہ عمود ہے جس پہ ترازو قائم ہوتا ہے. علی وہ عمود ہے جس پہ ترازو قائم ہوتا ہے. الحسن والحسین کا فتح ہو. حسن اور حسین اس کے دونوں پلڑے ہیں، اس ترکڑی کے، اس ترازو کے، اس میزان کے. میں میزان ہوں، علی عمود ہے، حسن اور حسین اس کے دو پلڑے ہیں. والآئمہ تو خیوط ہو، اور 9 امام جو ہیں وہ اس کی رسیاں ہیں. فاطمہ تو علاقہ تو ہو، اور زہرا اس ترازو کا علاقہ ہے جو تمام اجزائے ترازو کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا مرکز ہے. عزیزان گرامی، یوزن فیہ اعمال المحبین یوم القیامہ، قیامت کے دن محبوں کے عمل اس ترازو میں تولے جائیں گے. اب میں آپ کے سامنے پڑھ گیا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ اجزائے ترازو گنے. حضور فرماتے ہیں میں میزان عدل ہوں. 1 علی اس کا عمود ہے. 2 پلڑے حسن اور حسین ہیں. 2 اور 2 4. 9 امام اس کی رسی ہیں. 9 اور 4 13. فاطمہ اس کا علاقہ ہے. 14. جب قیامت کے بازار میں ترازو 12 اور 14 کا ہے، میں سوچتا ہوں جس کی جنسی 3 پاؤ ہوگی تولے گا کون؟ خرید ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. محمد و آل جب نماز پڑھے ایک نمازی تو اس کے ذہن میں یہ موجود ہو، جس طرح نیت دل کا عمل ہے، یہ بھی ذہن کا عمل ہے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مگر میری نماز وزن ہوگی اس ترازو میں جس کا ترازو میزان پیغمبر اکرم ہے. عمود علی ابن ابی طالب ہیں، پلڑے حسن و حسین ہیں، 9 امام اس کی رسیاں ہیں، فاطمہ اس کا علاقہ ہیں. حج کرنے جائے، حج کر کے پلٹے اور ایک ایک مناسک کے بجا لاتے ہوئے کہے میں جو عمل کر رہا ہوں یہ وزن ہوگا اس میزان میں جس میزان کا نام پیغمبر اکرم ہے. عمود اس کے علی ہیں، پلڑے اس کے حسن و حسین ہیں، 9 امام اس کی رسیاں ہیں، اور علاقہ اس کا جناب سیدہ. توجہ رہے آپ حضرات کی. جب ہر عمل کرنے والے کے عمل سے پہلے اس کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ موجود ہے کہ میرے عمل کس ترازو میں تولے جائیں گے، اسے یقین ہے نماز بھی منظور، روزہ بھی منظور. سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں، وہ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں مانتے ہیں، مانتے جانتے کوئی نہیں. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. جب کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں تو کس طرح مانتے ہیں، میں ذرا بچوں کے ذہنوں تک پہنچی ہوئی بات اچھی رہے گی. میں عرض کروں، ہم جب مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں امامت اہل بیت کو ضروریات دین سے سمجھتے ہیں، آل محمد کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھتے ہیں، آل محمد کی محبت کو اجر رسالت سمجھتے ہیں، آل محمد کے دشمنوں سے دوری اور بیزاری اختیار کرتے ہیں. جو آل محمد کے دشمنوں سے دور نہیں رہتا، آل محمد کی محبت کو اجر رسالت نہیں سمجھتا، آل محمد کی امامت پہ ایمان نہیں لاتا، یا وہ مانتا نہیں یا ماننا جانتا ہی، یا وہ مانتا ہی نہیں یا وہ ماننا. ہم سے پوچھے جب کہ آپ کس طرح مانتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کتاب زندگی کی بات ہے. ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوا، ادھر بچہ پیدا ہوا، کان میں توحید و رسالت کے بعد پڑھتے ہیں علی ولی. توجہ ہے نا آپ حضرات؟ کان میں توحید و رسالت کے بعد پڑھتے ہیں علی ولی اللہ. اس کی پیدائش کی خوشی میں آل محمد کی منتیں، نیازیں، حاضریاں شروع ہو جاتی ہیں. نام اس کا آل محمد کے ناموں پہ رکھتے ہیں. جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، وہ اپنی ماں کو امی اور باپ کو ڈیڈی کہہ بھی لے یا نہ کہہ سکے، وہ اس وقت تک ماں خوش نہیں ہوتی. مجھے رب کعبہ کی قسم، جب بچہ ماں کی گود میں یا علی کہتا ہے، جب بچہ ماں کی گود میں یا علی کہتا ہے، اپنی 7 پڑوسنوں کو بتاتی ہے اب میرا بچہ علی علی کرنے لگ گیا. کیوں میرا واجب الاحترام مجمع، میں اگر آپ سے پوچھوں، اب آپ ہر مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، ذرا اپنی میموری پہ زور ڈالیے، اپنے حافظے سے پوچھئے آپ نے پہلی مرتبہ یا علی کب کہا تھا. مجھے یقین ہے آپ کو جواب یہی ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں. کب آپ نے پہلی مرتبہ یا علی کہا تھا؟ آپ نے یہ نعرہ پہلی مرتبہ کب لگایا تھا؟ اور جن کی مائیں زندہ ہیں وہ انہیں سلام کریں، اور جن کی مائیں دنیا سے اٹھ گئی ہیں وہ ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، جنہوں نے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ یا علی بھی سکھایا.
जिन्होंने दूध पिलाने के साथ साथ या अली भी सिखाया, अब थोड़ा बड़ा हो गया उसे पंजतन पाक के नाम तालीम किए। यही है ना बात, जब थोड़ा बड़ा हुआ पंजतन पाक के नाम बताए, जब थोड़ा और बड़ा हो गया उसे 12 इमामों के नाम बताए, जब थोड़ा और बड़ा हो गया उसे 14 मासूमों के नाम बताए। अजीजान गिरामी, अब जब इतना बड़ा हो गया, नमाज पढ़ने के काबिल के कहा बेटा नमाज पढ़ मगर तरीका अहले बैत का, तवज्जो, नमाज पढ़ मगर तरीका अहले बैत का। रोजा रखने के लायक हुआ, रोजा रख मगर तरीका अहले बैत का। अजीजान गिरामी, शादी हुई, जब उसकी शादी हुई सारे सीगे, आप तो कबूल है कबूल है कबूल है, बस कबूल हो गया। हम तो सारे सीगे पढ़ने के बाद कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैनहुमा कमा अल्लफ्ता फी अली व ज़हरा। परवरदिगार, ये जोड़ी, ये दो खानदान शादी की वजह से अब एक ही खानदान हो रहे हैं, और ये नौजवान जिस जिंदगी में कदम रख रही है, इन्हें अली और ज़हरा का सदका, कदम कदम पे खैरात और तौफीकात इन्हें नसीब फरमा, कामयाबियां नसीब फरमा, नजर बद से महफूज फरमा, हस्द हासदान से इन्हें महफूज फरमा। अजीजान गिरामी, अगर बीमार हो जाए खुदा न खास्ता, उसकी सेहत के लिए मन्नतें मानते हैं, और ये जानते हैं एक मर्तबा हसनैन बीमार हुए थे, पैगंबर ने फरमाया था इनके लिए मन्नत मानिए सेहतियाब। चुनांचे हमारे पास सीरत और सुन्नत मौजूद है, बीमारी के ऊपर भी आले मोहम्मद के लिए मन्नतें और न्याज़ें मानते हैं। अजीजान गिरामी, बीमार जब शिफा पाता है वो आले मोहम्मद की मन्नतें और न्याज़ें देते हैं। जिंदगी आखिर इख्तिताम के करीब पहुंचती है। अब जब वो बहुत बड़ा हो जाए और बीमार हो जाए, बचने की उम्मीद न रहे, अजीजान गिरामी, अब होता ये है उसकी मन्नतें न्याज़ें तो हो चुकी, मगर अब मौत उसके करीब आ गई। जब मौत वारिद हो जाती है, उसके कफन के ऊपर आले मोहम्मद का नाम जो है। पूछते हो हम किस तरह अहले बैत को मानते हैं, हमने अहले बैत को किस तरह माना, उसके कफन पे आले मोहम्मद का नाम लिखते हैं। बाकी 4 ही तकबीरें पढ़ के बस खत्म कर देते हैं, मगर हम 4 तकबीर पढ़ के खत्म नहीं करते। 4 तकबीर पढ़ने के बाद इशारा करके कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नज़र बिका व अंता खैरु मंज़ूलिन बे। परवरदिगार, ये तेरा बंदा है, तेरे अब्द का बेटा है, तेरी कनीज का बेटा है, तेरी बारगाह में पहुंच गया, और तुझसे बेहतर पहुंचने की कौन सी जगह है। इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम सिर्फ इसकी नेकियां जानते हैं, तू इसको हमसे बहुत बेहतर जानता है। अगर गुनाहगार था इसके गुनाहों को माफ कर दे, नेकोकार था इसकी नेकियों की वैल्यू और कीमत बढ़ा दे, नेकियों का अजर बढ़ा दे, नेकियों का सवाब बढ़ा दे। वाशुर हो माअन नबिय्ये वल आइम्मतित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, और इसे माशूर कर साथ मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के। अजीजान गिरामी, उसे कब्र में रखते हैं, बाकी सारी कब्र बंद करके थोड़ा सा ऐसा खुला छोड़ के उसके कंधे पकड़ के हिला हिला के कहते हैं एक कब्र में जाने वाले इस्मा इफहम इज़ा जाअका मलकान मुकर्रबान रसूलैन मिन इंदिल्लाह तबारक व तआला व सअलाका अन रब्बिका व अन नबिय्यिका व अन क़िबलतिका व अन दीनिका व अन इमामिका फला तखफ वला तहज़न। जब आके फरिश्ते पूछें तेरा रब कौन है, डरना घबराना नहीं, बल्कि कहना अल्लाह मेरा रब है, इस्लाम मेरा दीन है, कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है, मोहम्मद मेरे नबी हैं, अली मेरे इमाम हैं, हसन मेरे इमाम हैं। ओ बंदा खुदा, हम तो जब अहले बैत को मानते हैं तो इस तरह मानते हैं, पैदा हुआ था कान में अली अली, आगोश मादर में अली अली, नमाज में अली अली, रोजे में अली अली, हज में अली अली, निकाह में अली अली, जनाजे में अली अली, कब्र में रख के कहते हैं अली अली है, अली अली। सलवात पढ़ ले। बिल्कुल इख्तिसारन अर्ज़ करना है। लिल्लाहिल हम्द, इमामिया हैं और इमाम रखते हैं, और ये भी हमारे लिए एक सरमाया इफ्तिखार है कि हमारे 11 इमाम बतौर शहादत जिंदा हैं। 11 इमाम बतौर शहादत जिंदा हैं और 12वां बतौर गैबत जिंदा है। कौम में वो मर जाएं जिसके साईं मर गए, जिसके वारिस ही कोई ना हो। हमारे बिहम्दिल्लाह 12 मौजूद हैं, 11 बतौर शहादत
اور 12واں بطور غیبت۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ لوگ کہتے ہیں شیعو 12ویں کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں، آپ بھی تو ہمارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ 12واں بنائے کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں 12واں نہیں بنتا۔ تو پھر سوچ لیجئے جس امت کا 12واں نہیں بنتا، پہلا تو بہت ہی مشکل ہے، جس کا پہلا 12واں نہیں بن پڑتا۔ اور یہ کہ صحیح بخاری میں آیا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمان سے اترے گا اور مادی زمین سے اسے ظہور کی اجازت ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 2 امام تو گود میں ہیں، کہا میرے بعد امت میری کا امام علی ہیں، میرے خلیفہ علی ہیں، علی کے بعد حسن امام ہیں، حسن کے بعد حسین امام ہیں، حسین کے بعد زین العابدین امام ہیں۔ اتنے اماموں کے نام بتائے، حسین کے بیٹے کا بھی نام بتایا، جبکہ حسین ایک زانو پہ بیٹھا ہے، صرف بیٹے تک بات محدود نہیں رہی، بلکہ کہا زین العابدین کا بیٹا جو میرا ہم نام ہوگا اس کے بعد وہ امام ہوگا۔ سارے مجمع میں نظر دوڑا، کہا اے جابر ستدرکہ، تو اس کا زمانہ پائے گا۔ اے جابر جب تو محمد باقر کو ملے میرا سلام کہنا۔ ہمارے امام تو وہ ہیں جنہیں نبی صحابہ کے ذریعے سلام بھیجتے، جنہیں نبی مرسل اعظم صحابہ کے ذریعے سلام بھیجتے ہیں، وہ میرا ہم نام ہوگا۔ اور پھر فرمایا المادی من اطرتی من ولد فاطمہ، مادی میری اطرت سے ہے جو اولاد زہرا سے ہوگا۔ اگر لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر کائنات کی زندگی کی ایک ہی دن باقی رہ گیا، لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کرے گا حتیٰ کہ مبعوث ہوگا، ظہور فرمائے گا میرا ہم نام جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اسی طرح وہ بھر دے گا عدل و انصاف سے۔ تو عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جب کہا کیا حال ہوگا تمہارا جب عیسیٰ نازل، بہت پہلے کی بات ہے، پاکستان میں ایک صاحب نے کہا یہ جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو 12ویں نے آپ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا حضور یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، اگر میں آپ کے جواب میں یہ کہوں جب 12ویں نے آنا ہے عیسیٰ نے آ کے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس کون سی رینج ہے؟ توجہ رہے، سلوات پڑھ لے بلند آواز سے، جب 12ویں نے آنا ہے تو عیسیٰ نے مگر حقیقت یہ ہے تاکہ سب بچوں کے ذہن میں بھی رہے اور کان میں پڑی ہوئی بات اچھی ہوتی ہے، ظاہر ہے آپ آنے والے زمانے میں تو جھانک نہیں سکتے، مگر مستقبل ماضی میں تو جھانکیے، وہاں ایک کبھی آیا ہی نہیں، ہمیشہ 2 آتے ہیں، ایک مدعی ہو کے آتا ہے، دوسرا گواہ بن کے آتا ہے۔ تاریخ اسلام آپ کے سامنے ہے، حضرت ابراہیم نے دعویٰ کیا، حضرت لوط نے گواہی دی، حضرت موسیٰ نے دعویٰ کیا، حضرت ہارون نے گواہی دی، حضرت عیسیٰ نے دعویٰ کیا، حضرت شمعون نے گواہی دی، حضرت پیغمبر نے دعویٰ کیا، علی ابن ابی طالب نے گواہی دی، علی نے دعویٰ کیا، حسن نے گواہی دی، حسن نے دعویٰ کیا، حسین نے، حسین کی زین العابدین نے، زین العابدین کی محمد باقر نے، محمد باقر کی جعفر صادق نے، جعفر صادق کی موسیٰ کاظم نے، موسیٰ کاظم کی امام رضا نے، امام رضا کی محمد تقی نے، محمد تقی کی علی نقی نے، علی نقی کی حسن عسکری نے۔ جب 12واں 11ویں کی گواہی دے چکا، آواز خلاق آئی اے حبیب لبیب محمد، اگر کوئی نبی پیدا کرتا ہوں ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے، اگر کوئی امام پیدا کرتا ہوں اماموں کی تعداد 12 سے بڑھ کے 13 ہوتی ہے، ایسا کیوں نہ کروں ایک نبی کو پوشیدہ کر دوں آسمانوں میں، ابو تراب کے پوتے کو چھپا دوں زمینوں میں۔ دنیا جب جھوٹے نبی اور جعلی امام بنا کے بلکہ منگوا کے تھک جائے، آسمان سے اتاروں عیسیٰ کو، زمین سے بلاؤں مہدی کو، اور دنیا کے کان پکڑ کے کہوں نبی ایسے ہوتے ہیں اور امام ہیں۔ اللہ پڑھ لیں بلند آواز سے، اور اس میں اتفاق سے ہم جنہیں امام مانتے ہیں وہ بھی میں نے لسٹ آپ کے سامنے پڑھ دی۔ میرا اور آپ کا امام 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام عجم کے سفر میں تھے، نیشہ پور میں جب پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے جب معلوم کیا کہ یہ پہلا موقع ہے خانوادہ رسالت میں سے کوئی معصوم ہستی اس زمین پہ قدم فرما رہی ہے،
चुनाचे रावियान हदीस जमा हुए और इमाम नकाब डाले हुए थे, आए और आके फर्जंद रसूल सलाम करके कहा ज़ियारत से महरूम हैं। इमाम ने अपना निकाब उलट दिया। हुजूर सामईन वाजिबुल एहतराम जमाल वजहुल्लाही पे नजर जाने के बाद बेसाख्ता कई तो गिर के बेहोश हो गए और उन्हें लोगों ने होश दिलाई और कहा उठिए सब लिए। और जब वो हद समझे तो उन्होंने कहा फर्जंद रसूल चेहरे की ज़ियारत की, मगर अब हम ये चाहते हैं कुछ आप हमें इस सिलसिला में इरशाद भी फरमाएं। वो ज़माना मुहद्दिसीन का था, आप कुछ इरशाद फरमाएं। मेरे इमाम फरमाए, अच्छा अगर मेरे इमाम फरमाते, कुछ लोग कह देते जी किसी रावी से सुना हो, तवज्जो रहे, मैं पढ़ गया आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, किसी रावी से सुन लिया होगा। इमाम ने सिर्फ इस एतराज़ से बचने के लिए कि कोई ये ना कहे कि किसी रावी से सुन लिया होगा, इमाम फरमाते हैं मैंने अपने बाबा हजरत मूसा काज़िम से सुना, उन्होंने अपने बाबा हजरत जाफर सादिक से सुना, उन्होंने अपने बाबा हजरत मोहम्मद बाकर से सुना, उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने अपने पिदरे बुजुर्गवार हजरत इमाम हुसैन से सुना, उन्होंने शहर इल्म के बाब अली इब्न अबी तालिब से सुना और अली इब्न अबी तालिब ने अपने इब्न हजरत पैगम्बर अकरम साहिब लौला कर्ज़ खिलकत कायनात पैगम्बर अकरम से सुना। और पैगम्बर फरमाते हैं जिब्राइल अमीन ने मुझ तक बात पहुंचाई और जिब्राइल अमीन को परवरदिगार ने कहा इन्ना कलमा, तवज्जो रहे, मेरा ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये मेरा किला है और जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान में आ गया, जो इस किले में दाखिल हो गया वो इस अमान में आ गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, मेरा हिस्न है, जो इस किले में आ गया वो अमान में आ गया। सवारी को चलने का कहा मगर बात अभी ना तमाम थी। इमाम थोड़ी देर के लिए फिर रुके और कहा लाकिन बेशर्ते हा व शरूते हा, ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, जो आ गया जरूर निजात पा गया, महफूज हो गया, मगर एक शर्त खास के साथ, कुछ और भी शर्तें हैं और उन शर्तों में एक शर्त में सलवात पढ़ने वाला एक शर्त तो खुसूसी है और कुछ उसके अलावा शर्तें हैं और उन शर्तों में एक शर्त मैं भी हूँ। बात तो बिल्कुल आसान थी समझना कि ला इलाहा इल्लल्लाह उसी सूरत में किला है जब उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह मिल जाए, और फिर किला मुकम्मल उसी सूरत में होता है जब विलायत मासूमीन भी शामिल हो जाए और वलियों के सरदार का भी तज़किरा हो जाए। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अली उन वली सलवात पढ़ लें और इसमें जो आ गया वो पनाह पा गया। एक मरतबा इमाम ने एक मुकाम पे क़याम फरमाया, निशापुर में क़याम फरमाया, वहाँ एक मोमिन ने ख्वाब में देखा, उसने ख्वाब देखा कि पैगंबर अकरम मस्जिद के मेहराब में बैठे हैं और उनके सामने खुरमा रखे हैं और वो खुरमा तकसीम कर रहे हैं। चुनांचे जब सबको देते देते इस शख्स की बारी आई, ख्वाब देखा, इस शख्स की बारी आई, हुजूर ने इसको भी खुरमा दिए। साहिब तारीख़ आइम्मा ने लिखा उसने वो खुरमा गिने और वो 18 थे। नींद से बेदार हुआ तो उसके पास वो खुरमा मौजूद थे। नींद से बेदार हुआ, नींद में लिए थे, नींद में पाए थे, तादाद भी मालूम कर ली और वो मौजूद भी हैं। उसे एक फ़िक्र हुई कि मैं शायद मेरी ज़िंदगी के कुछ 18 हफ्ते महीने दिन, अब मैं कोई इस ख्वाब की ताबीर मैं नहीं जानता। चुनांचे आपको तो मालूम है जब कोई मुखलिस मोमिन ख्वाब देखता है, और फिर पैगंबर का तो ये फरमान मौजूद है मन रआनी फ़क़द रआनी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि मेरी तस्वीर और शक्ल बन के और कोई किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। चुनांचे जब किसी को कोई मसला उलझता है तो वो फिर अपने उलमा के पास आते हैं जो उस वक्त रेजिडेंट आलिम थे, उनके पास आए और कहा कि मैंने ख्वाब में पैगंबर को देखा। उन्होंने उठ के इस्तकबाल किया, बहुत बड़ा मकाम है मोमिन तेरा, तूने ख्वाब में पैगंबर को देखा। पैगंबर ने मुझे बाकी लोगों की तरह खजूरें दी, ये 18 खजूरें हुजूर ने मुझे अता फरमाई हैं। चुनांचे बड़ी तवज्जो रहे आप हजरात की। वो कहता है देखें मैं इसकी ताबीर नहीं बता सकता, मगर जो इसकी ताबीर जानता है और सही सही बता सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है, आज हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का यहाँ क़याम है तो चलते हैं, उनकी ज़ियारत भी करते हैं और उनके सामने ये
آپ بھی بیان کریں گے. بڑی توجہ رہا, میں بڑے لطیف انداز سے اس کے پاس سے گزر جاؤں گا اس مقصد کے قریب سے. بڑی توجہ رہے, یہ آئے امام کا سلام کیا اور اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح آپ مومنین تشریف فرما ہیں. تو عزیزان گرامی جب بیٹھ گئے, امام رضا کی خدمت میں بھی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا اور وہ لوگوں میں ایک ایک مٹھی بھر بھر کے کھجوریں دے رہے تھے. جب اس شخص کی باری آئی, اسے بھی حضور نے وہ کھجوریں دی. اس نے اس وقت, وہ تو خواب تھی مگر یہ تو خواب نہیں, اس نے فوراً وہ کھجوریں شمار کرنا شروع کی تو وہ 18 نکلی. اے فرزند رسول کچھ زیادہ نہیں دیجیے گا. امام علیہ السلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا اگر خواب میں پیغمبر نے زیادہ دیے تھے تو مطالبہ کر لو, اور اگر پیغمبر نے اتنے ہی دیے تھے تو ہمارے ہاتھ عدالت میں برا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تقسیم میں ہمارے ہاتھ برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. یہ مولانا جو تھے یہ برہم ہو گئے. انہوں نے کہا بندہ خدا تجھے تیری خواب کا بھی علم ہو گیا, اس لیے کہ امام نے تجھے کہا کہ جو کچھ خواب میں پیغمبر نے دیا اگر اس سے کچھ زیادہ ہے تو ڈیمانڈ کر لے, اور اگر اتنے ہی ہیں تو پھر مطمئن ہو جا, پھر اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہ کر. تو نے یہ کیوں مطالبہ کیا کہ مجھے اور بھی دے؟ کہتا ہے مولانا آپ مولانا ہیں, میں تو ایک مقتدی آدمی ہوں, مگر آج اتنا فخر کر سکتا ہوں کہ وہ جو وقت تھا جس میں امام میری طرف متوجہ ہوئے, توجہ رہے آپ حضرات کی, جب میں نے کہا تھا کہ اور دیجئے اور امام مجھ سے مخاطب تھے اس وقت, چاہے وہ لمحہ تھا, 2 لمحے تھے, آدھا منٹ تھا, 30 سیکنڈ تھے, وہ وقت تو امام نے مجھے دیا اور وہ وقت امام کا اور میرا تھا. اور